SN1 and SN2 reactions in alpha complexes or metal complexes. So generally, the metal complexes are undergoing the substitution reactions. Which type of substitution reactions? So there is nucleophilic substitution reactions. So that is why here also we are discussing about the two type of nucleophilic substitution reactions. So that means the way of here the way of the products will form from the reactants. So depending upon that, there are two type of reactions. So yes, we know that it is SN1 and SN2 reactions. So here in this SN1 and SN2 reaction, so one follows the displacement. See here. So one is one follows the displacement mechanism, and the other follows the dissociation mechanism. So let's see one by one. So there is a SN1 and SN2. The first one is a SN1 reaction. So that means SN1 means mononucleophilic substitution reactions. So here in this SN1 reaction, the rate determined step here. Rate determined step, it is a major important part. So in this SN1 reaction, so here the first step. So in the SN1 reaction, the first step is a very slow unimolecular heterolytic dissociation. So if you observe the simple reaction, so that is, so in any complex, so that is MEX. See this one, the MX will dissociate it into its respective ion. So that is M plus X minus. So this process will undergo a very slow step. It is a slow process. So it is a slow step, and hence this is known as a rate determined step. Yes, we know that the slow step, it is the rate determined step. So here it is the, what is the rate determining step? So this step, that means the dissociation step, it is the rate determining step. Yes, we know that the second step, it is a very rapid one. That's in which the M plus ion, see here, the M plus ion combines with the second reagent, so that is known as the nucleophile. If you observe the general reaction, see here, when you take the octahedral complex as an example, the ML5X, see this one, so this is a general octahedral complexes, ML5X. So when this ML5X reaction with the Y, it can give the this type of product. So that is ML5Y plus X. So this is a simple reaction. So here, because it is a SN1 reaction, SN1 means mononucleophilic substitution reactions, and also we know that the rate determining step, it is only depending upon the dissociation step. See here, this step. So that is why the rate of the reaction, it is only depending upon the concentration of the complex. So that means ML5X. So that is why we are writing the rate, it is directly proportional to ML5X complex, the concentration of the ML5X complex. So this is more about the SN1 reaction. So that's mononucleophilic substitution reaction. So just you remember that what is the SN1 reaction? Mononucleophilic substitution reaction. So here, what is the rate determining step? So that is the slow step. So in any mechanism, the slow step will determine the rate. So here, the heterolytic dissociation process. So this reaction, it is the rate determining step. That means the rate of the reaction, it is only depending upon this one. So that is the concentration of the complex. And next step, what happened?
So in the next step, so there is a very fast, that is combination of M plus ion with a nucleophile. So that is the step is a very rapid step. సో SN1 మరియు SN2 చర్యలు, మరి SN1 మరియు SN2 చర్యల గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దీంట్లో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే లోహ సంశ్లిష్టాలలో SN1 మరియు SN2 చర్యల గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఉదాహరణకి మనం ఏం తీసుకుంటామంటే అక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం. అక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో మనకు SN1 అండ్ SN2 చర్యలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అయితే SN1 SN2 చర్యలు అంటే ఇక్కడ మనకు జనరల్ గా మనం చూసినట్లయితే మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లోహ సంశ్లిష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో అవి జనరల్ గా మనకు ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొంటున్నట్టు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. సో ఏ రకమైనటువంటి ప్రతిక్షేపణ చర్యలు పాల్గొంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలో ఎప్పుడైతే పాల్గొన్నాయో ఇక్కడ ఉత్పన్నం ఏర్పడేటటువంటి విధానం, చర్య విధానాన్ని అనుసరించి ఇక్కడ మనకు ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అనేటివి రెండు రకాలు. మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ లోహ సంశ్లిష్టాలలో ప్రతిక్షేపణ చర్యలు అనేటివి రెండు రకాలుగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దేని ఆధారంగా ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఉత్పన్నం అనేది ఏ చర్య విధానం ద్వారా ఏర్పడింది, సో దాని ఆధారంగానే మనం ఇక్కడ ఈ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది how the products are formed from the reactants. So depending upon the mechanism, so these nucleophilic substitution reactions are divided into two types. సో మరి ఏంటి అవి ఇక్కడ చూస్తే మనకు SN1 అదేవిధంగా SN2 చర్య. సో మరి వాటి చర్యల గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ SN1 చర్య చూస్తాం. SN1 చర్య, మరి SN1 చర్య అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఇక్కడ SN1 చర్య అనేది స్థానభ్రంశంకి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఈ SN1 చర్యలో మన చర్య విధానం గమనించినట్లయితే ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకు స్థానభ్రంశం కదా, అంటే ఒక లైగండ్ అనేది వేరొక లైగండ్స్ స్థానభ్రంశం చెందించేటటువంటి చర్య విధానం మనం గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి SN1 చర్య అనేది ఏంటంటే చూడండి, ఎప్పుడైతే చర్య రేటు అనేది మరి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే చర్య రేటు అనేది ఒక క్రియాజనకం యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుందా, లేదా రెండు క్రియాజనకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందా, లేదా అంతకంటే ఎక్కువ. సో దాని మీద దేని మీద అయితే ఆధారపడి ఉంటుందో దాని ఆధారంగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ SN1 చర్య అంటే మనకి ఇక్కడ మోనోన్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ SN1 చర్యలో మనకు చర్య రేటు అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఏదైతే మనకు చర్య రేటును నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్ ఉంటుందో సో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. అయితే ఇక్కడ SN1 చర్యలో మనం చూసినట్లయితే మొదటి స్టెప్ అనేది మనకు చర్య రేటును నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్గా మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. మరి మొదటి స్టెప్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి, నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి ఏదైనా సరే ఒక చర్య విధానంలో నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి చర్యనే మనకు అక్కడ చర్య రేటు నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైతుందంటే ఈ విఘటనం అనేది ఏదైతే ఉందో విఘటనం చెందేటటువంటి స్టెప్పే మనకి ఇక్కడ చర్య రేటును నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనం చూడండి MX ఉదాహరణకు మనం గమనించినట్లయితే MX అనేది ఏ విధంగా విడిపోతుంది, ఇక్కడ M ప్లస్ గా అదేవిధంగా X మైనస్ గా విడిపోతుంది. ఈ స్టెప్ అనేది మనకు చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఏదైతే నెమ్మదిగా జరుగుతుందో అదే చర్య రేటును నిర్ధారించేటటువంటి స్టెప్ అవుతుంది, ఇది గమనించాలి. సో ఇక్కడ ఈ మొదటి స్టెప్ అనేది నెమ్మదిగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇదే మనకు చర్య రేటును నిర్ధారిస్తుంది. అయితే ఏదైతే సెకండ్ స్టెప్ ఉంటుందో అది చాలా వేగంగా జరిగిపోయి మనకు ఉత్పన్నం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో సెకండ్ స్టెప్ లో జనరల్ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఇక్కడ చూడండి M ప్లస్ ఉన్నది కదా, M ప్లస్ అయాన్ అనేది న్యూక్లియోఫైల్ అంటే వేరొక న్యూక్లియోఫైల్ చేత కలిసి మనకు అక్కడ ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
సో ఉదాహరణ మనం గమనించినట్లయితే జనరల్ ఉదాహరణ మనకి చూసినట్లయితే ML5X అనేది ఇది ఒక ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ ఉదాహరణ. సో ఇది మనకు Y చేత చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ చర్య రేటు అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? కేవలం ఆ సంసిస్టమ్ యొక్క గాఢత మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేగాని న్యూక్లియోఫైల్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఆ న్యూక్లియోఫైల్ మీద ఆధారపడాలి. కాబట్టి చర్య రేటు అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? సంశ్లిష్టం యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడి ఉంటుందని ఇక్కడ మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి చర్య రేటు అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ యొక్క సంశ్లిష్టం యొక్క గాఢత మనం ఇక్కడ రాయవచ్చు. సో ఇది SN1 reaction. So let's see the mechanism. So the mechanism which is present in the SN1 reaction. So yes, we know that what is the step 1. So in the step 1, SN1 is a dissociation mechanism. Yes, we know that. So it proceeds by the two-step mechanism. Yeah. Two steps are involved in this SN1 mechanism. The first step is, as we know that is the very slow step, that is unimolecular heterolytic dissociation. How it is possible? See here, MX gives rise to M plus X minus. So it's the general example. If you take the octahedral complex, see this one, observe it one. In the step 1, the octahedral complex, so that is ML5X, it is dissociated into ML5 plus X. So what is the coordination number before forming these products? So that is in the first step, the reactants are present in the octahedral structures with the coordination number 6. Observe. So the dissociation process is a very, very slow step. So that is why it is the rate determining step. So after formation of ML5 plus X, so what is the coordination? Now it is the coordination number is 5. What is the coordination number of metal ion in this complex? So that is 5. Yes, what is the possible structure when the metal ion present bonding with the 5 bonds are coordination number 5? Yes, we know that is either it may be trigonal bipyramidal or a sphere pyramidal structure. So these two structures are possible with the coordination number 5. So this first step, it is a very, very slow step. So this is the step, it is a rate determinant, known as the rate determinant step. So coming to the second step, in the second step what happens? So this follows by the rapid coordination in which the metal ion coordination with the second nucleophilic reages. That means previously what happened? The metal ion is formed. The formed metal ion now combines with the another nucleophile and it can form a new complex. Let's coming to the octahedral complexes. See here, after formation of ML5, see this one, ML5. Now this ML5 complex is now combines with the new nucleophile, so that is Y. It is very, very fast. See this one. The combination of ML5 plus Y. This step it is very, very fast and it leads to form a new complex, so that is ML5Y. Now here, before forming this ML5Y, what is the coordination number of metal ion? So in this, the coordination number is 5. So then what is the possible structures? Trigonal bipyramidal or sphere pyramidal. So after combines with the pi ligand, it can form the octahedral complex with the coordination number 6. So in this mechanism, if you observe that, what happened? The coordination number of the both ligands, the coordination of the both ligands and the metal ion decreases by 1 unit in the rate determining step. Yes, if you observe the rate determining step, so that is in the first step, what happened? The coordination number will decreases from the 6 to 5. So this is the mechanism which is present in the SN1 reaction. సో SN1 చర్య విధానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే, సో SN1 చర్య విధానంలో మనకు రెండు
స్టెప్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో మొదటి స్టెప్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే మొదటి స్టెప్ లో ఇది చాలా నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి స్టెప్ కదా. సో ఈ స్టెప్ లో మనకి ఏముంటుంది, ఇక్కడ విఘటన చర్య అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది చాలా చాలా నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి చర్య. సో ఏదైతే నెమ్మదిగా జరుగుతుందో అదే మనకు చర్య రేటును నిర్ధారించేటటువంటి చర్య స్టెప్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి డిసోసియేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది, విఘటనం అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే మెటల్ మరియు ఎక్స్ లైగాండ్ కు ఉన్నటువంటి బంధ విచ్ఛితి అనేది జరిగి మనకి ఇక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది, మెటల్ అయాన్, అదే విధంగా ఎక్స్ మైనస్ అనేది ఏర్పడుతుంది జనరల్ గా మనం చూసినట్లయితే. సో ఉదాహరణకి మనకు ఇక్కడ అక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో దానికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, మొదటగా ఈ ML5X అనేది మనకు ఆక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్. సో మొదటి దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది, సంయోజనీయ సంఖ్య అనేది మనకి ఇక్కడ సమన్వయ సంయోజనీయ సంఖ్య అనేది ఎలా ఉంటుంది, మనకు 6గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమైతుంది, మనకు ఎక్స్ అనేది విడిపోవాలి కదా. కాబట్టి ఎక్స్ అనేది విడిపోయి మనకు బయటకు వచ్చేసి మనకి ఏమైపోతుంది, ML5+X గా మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది విఘటనం చెంది. సో అప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ మనకు 5 ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 5 లైగన్లే ఉంటున్నాయి, ఇక్కడ మొదటిగానేమో 6 లైగన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది, 6 ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ML5లో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది, 5 ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 6 ఉంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏమవుతుంది, అక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్. అదేవిధంగా 5 ఉంటేనేమో పాసిబుల్ గా ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ ట్రైగోనల్, బైగోనల్ లేదంటే స్క్వేర్ పిరమిడల్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ చర్య ఇది అనేది చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ స్టెప్ అనేది నెమ్మదిగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ స్టెప్ ని మనం ఏమంటుంది, ఇక్కడ చర్య రేటు నిర్ధారించేటువంటి స్టెప్ అనేది మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనకి ఏమైతుంది, సెకండ్ స్టెప్ లో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి మెటల్ అయాన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి మెటల్ అయాన్ అనేది వేరొక లైగండ్ చేత కలిసి మనకు కొత్త రకమైనటువంటి కాంప్లెక్స్ ను మనకు ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా వేగంగా జరిగేటటువంటి స్టెప్ ఇది. సో ఉదాహరణకి మనకు ఆక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో గమనించినట్లయితే ఇంతకుముందు మనకి ఏర్పడింది ML5 కదా. ఈ ML5 దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది, మనకు ఇక్కడ 5 ఉంటుంది కదా. అది ఏమైతుంది, ఇక్కడ కొత్త రకమైనటువంటి లైగండ్ Y చేత కలిసి మనకి ఇక్కడ కొత్త రకమైనటువంటి కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది. సో అదే ML5Y. సో ఈ చర్య అనేది చాలా వేగంగా జరగడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ లో మనకు 5 ఉన్నది, దానికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏమి ఉంటాయి పాసిబుల్ గా, ట్రైగోనల్, బైగోనల్, స్క్వేర్ పిరమిడ్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది, మనకి 6 ఉంది. సో ఈ చర్య విధానంలో మనకు ఈ 2 స్టెప్లను గమనించినట్లయితే మొదటి స్టెప్ లో మనకి ఏమైతుంది, ఇక్కడ లైగండ్ కావచ్చు లేదంటే మెటల్ కావచ్చు, వాటికి సంబంధించినటువంటి కోఆర్డినేషన్ నంబర్స్ అనేటివి మనకు తగ్గిపోవడం, ఒక యూనిట్ తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది SN1 చర్యకు సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం. So if you see the diametrically, if you see what happened actually what happened in the mechanism of SN1. So if you see the diagrammatically, you can understand very easily. In the first step, what happened in the first step? So that is the dissociation step. It is a very slow step. Yes, we know that. So for example, if you take the octahedral complexes, so that is ML5X. Now we are seeing the diametrically. So in previously we just see the numbers. What is the coordination number? 6, 5. So like that. So here now we are seeing the diametrically. So in the first step, what happened? The octahedral complex. So here it is this is the octahedral complex. So this is the octahedral structure. So in the first step, what happened? The dissociation. It is the first step. So removal of one ligand. So here it is the X. So it is a very, very slow step. So after removing the X, what is the coordination number? It is the 5 coordination.
So with 5 coordination number, what are the possible structures? Yes, we know that there are 2 possible structures. So that is trigonal, bipyramidal, or square pyramidal. And in the previous slide, you can see that with the coordination number 5, what are the structures? Trigonal, bipyramidal, or square pyramidal. So that we are writing with the diagrammatically. So after removing the x, what happens? What is the coordination number 5? With coordination number, what are the possible structures? So there are 2 possible structures. First is trigonal bipyramid. So write down the trigonal bipyramid. So this is the trigonal bipyramid, the possible structure with coordination number 5. And next one, what is that? The coordination number with the coordination number 5, that is the square pyramid. So this is the square pyramidal. So it is also very slow step. So with the coordination number, there are 2 possible structures. So what is trigonal bipyramid? So that we are indicating here. So another one, what is that is square pyramid. It is the possible structures. So this is the first step. So in the second step, what happened? Addition of another nucleophile. So in the second step, that coordination of 5 complexes are now combined with a new ligand, so that is Y, and it leads to form a octahedral structure complexes series. After adding the another Y ligand, then what happened? The coordination number now becomes 6, 5 to 6. What is the possible structures with the coordination number? So that is, yes, you know that is octahedral structures. From the trigonal bipyramidal, if you add the another ligand, then it can give the octahedral complexes, or if you add the another ligand to the this type of, that is square pyramidal, these are the intermediate structures. It is also, it leads to form an octahedral structure. So this is the diagrammatically mechanism for the SN1 reaction. సో ఇందు ముందు మనం చూసినటువంటి చర్య విధానం SN1 చర్య విధానానికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామటికల్ గా మనం చూసినట్లయితే మరి ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాటికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ గా మనం గమనించినట్లయితే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం చూసినాం ఏమున్నది అక్కడ మనకు విఘటనం అనేది చెందుతుంది కదా. విఘటనం చెంది ఎలా మారుతుంది అక్కడ ఆక్టాహైడ్రల్ సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం కదా మనం చూస్తున్నాం, ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ కి సంబంధించి. సో గమనించండి, ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనకి ఏమైతుంది, ఇక్కడ ఆక్టాహైడ్రల్ లో విఘటనం అనేది జరిగి ఎలా మారిపోతుంది, అది కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అనేది ఎలా మారుతుంది, 6 to 5 గా మారుతుంది కదా ఫస్ట్ స్టెప్ లో. సో 6 ఉంటేనేమో ఆక్టాహైడ్రల్, 5 ఉంటే ఏంటి మరి ఇక్కడ 5 కోఆర్డినేషన్ తోని పాసిబుల్ ఏంటి, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లేదంటే స్క్వేర్ పిరమిడల్, అది మనం ఇంతకుముందు మనం చూసాం. సెకండ్ స్టెప్ లో ఏమైతుంది, ఆ 5 కోఆర్డినేషన్ ఉన్నాయి కదా, దానికి సంబంధించినటువంటి కాంపౌండ్ అనేది వేరొక లైగండ్ తోని కలిసి మనకి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది 6 గా ఏర్పడుతుంది కదా. ఇది సెకండ్ స్టెప్, అంటే ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లేదంటే స్క్వేర్ పిరమిడ్ అనేది ఇంకొక లైగండ్ తోని కలిసి మనకి ఇక్కడ యథావిధిగా మళ్ళీ ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ రూపంలో వివరిస్తుంది అంతే. సో చర్య విధానాన్ని మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది, అది మాత్రం గమనించండి. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏమైతుంది, ఇక్కడ చూడండి ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్ మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం కదా. ఆక్టాహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది, ఇక్కడ మనకు విఘటనం చెందినటువంటి స్టెప్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఏది ఎక్స్ అనేది బయటకు, ఇక్కడ చూడండి ఒక లైగాండ్ అనేది మనకు బయటకు వెళ్ళిపోయి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది, 1 తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది, అంటే 6 నుంచి 5కి వస్తుంది కదా. సో 5కి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఎన్ని స్ట్రక్చర్లు ఉన్నాయి, ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లేదంటే స్క్వేర్ పిరమిడ్. సో అదే ఇక్కడ మనం రాస్తున్నాం, ఒకటి కోఆర్డినేషన్ 5 ఉంటే అది ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ గా మారచ్చు. అంటే మధ్యస్థంగా జరిగేటటువంటి కాంపౌండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అనమాట ఇవి. ఓకే, కోఆర్డినేషన్ 5 తోని ఏ నిర్మాణం వచ్చేస్తుంది మనకి, ఇక్కడ చూడండి ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ నిర్మాణం రాసినాం. లేదంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 తోని ఇంకొక పాసిబుల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకు స్క్వేర్ పిరమిడ్. చూడండి ఇది స్క్వేర్ పిరమిడల్ గా మనం ఇక్కడ రాసేస్తాం. ఇదేంటిది, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, ఇదేంటిది, ఇది స్లో స్టెప్, ఇదే మనకు రేట్ స్టెప్ కదా. సో తర్వాత ఏమంటుంది, సెకండ్ స్టెప్ లో ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ అడిషన్ అనేది జరుగుతుంది, న్యూక్లియోఫైల్ అనేది అంటే ఇంకొక న్యూక్లియోఫైల్ అనేది
అడిషన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైతే మనకు ఎప్పుడైతే ఇంకొక న్యూక్లియోఫైల్ తోని ఇది కంబైన్డ్ అయ్యి మనకు మళ్ళీ ఒక ఆక్టోహైడ్రల్ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనకు ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ మనకు ఏర్పరచడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, కోఆర్డినేషన్ 5 నుంచి మళ్ళీ ఏమైంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6కి మారుతుంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ స్టెప్లో ఏమైతుంది, ఎప్పుడైతే మనం లైగాన్ని కలిపినామో అంటే ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ నుంచి మళ్ళీ ఏ విధంగా మారుతుంది, ఆక్టాహైడ్రల్గా మారుతుంది. మళ్ళీ స్క్వేర్ పిరమిడ్ నుంచి కూడా మళ్ళీ యథావిధిగా ఆక్టాహైడ్రల్కి వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇదేంటిది, ఇది సెకండ్ స్టెప్. ఇది చాలా వేగంగా జరిగేటటువంటి స్టెప్. ఇదేమో ఈ విడిపోయేం అనేది, ఈ విఘటనం చెందేటటువంటి స్టెప్ అనేది చాలా నెమ్మది జరిగేది. ఈ కలిసిపోయేటటువంటి వేరొక లైగాన్తో కలవడం అనేది వేగంగా జరిగేటటువంటి స్టెప్. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామటికల్ గా మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఇంతకుముందు చూసినటువంటి చర్య విధానాన్ని ఒక జస్ట్ మనం ఇక్కడ వాటికి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్స్ వేసి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. సో ఇది మనకు SN1 చర్య. SN1 చర్య ఆక్టాహైడ్రల్లో SN1 చర్య అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది, వాటికి సంబంధించినటువంటి మెకానిజం, చర్య విధానం. So this is about the SN1 reaction and its mechanism in the octahedral complex, in the octahedral complexes.